अस्सलाम वालेकुम। अज के वीडियो जी आयां नूं। पंजाब ना सिर्फ आबादी के लिहाज के नाल पाकिस्तान का सब तो वड्डा सूबा है, बल्कि जिहड़ी गड्डियां मोटरसाइकिलों की आबादी है उस हिसाब के नाल ही पंजाब जिहड़ा है सब तो वड्डा सूबा है। वैसे तो साडे मेहमान जिहड़े आए ने तारफ करावांगा तो दसणगे कि पंजाब की असल तादाद कितनी है गड्डियां मोटरसाइकिलों की, लेकिन एक आम तौर पर 2.25 करोड़ तो 2.5 करोड़ के दरम्यान मोटरसाइकिल ते गड्डी जिहड़ी है वो पंजाब की सड़कों पर चलती पई है। ये बड़ी वड्डा नंबर है, बड़ी वड्डी तादाद है। लेकिन ये जो एडा वड्डा नंबर होंदा है तो ज़ाहरी गल है कि बहुत सारे मसाइल भी आते हैं, बहुत सारे नवे निज़ाम जोड़े हैं वो भी बनाए जाते हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत के उत्ते महकमा एक्साइज जोड़ा है उन्हें पिछले कुछ वरियां दे विच बहुत सारी नवी जिदत लैके आए हैं, बहुत सारे नवे निज़ाम लैके आए हैं, लेकिन हजे भी बहुत कुछ होना बाकी है। दूसरे पासे जी मईशत है, जो माशी सूरत हाल है, महंगाई है, वो वजह तो जी साड़ी आटो सैक्टर है, आटो इंडस्ट्री है, वो मुश्किलात का शिकार है। साढ़े जो कार डीलर्स ने वो दसते पे ने कि पहले महीने अगर 10 गड्डी विकती सी तो हुण एक गड्डी जी मुश्किल नाल विकती पई है। की मुश्किलात ने इस सारे की गल करांगे अज के प्रोग्राम के। मेरे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब रिजवान शेरवानी साहब जोड़े कि एडिशनल डायरैक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ने। उन्होंने नाल मेरे स्टूडियो मौजूद ने यासर शेख साहब जोड़े कि आटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने। और वीडियो लिंक पर मेरे नाल मौजूद ने जनाब हाफिज सज्जाद साहब जोड़े कि जनरल सैक्रटरी ने आल पाकिस्तान कार डीलर एसोसीएशन के। तो मैं अपने प्रोनिया पहले सब तो पहले जी आयां कहना वा। तो सब तो पहले शेरवानी साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं। तुसीं ये दसो, ज़ाहिर गल है कि तुहाडा जिहड़ा महकमा है वो 2.25 करोड़ मोटरसाइकिल कारां डील करता पिया है। हुण तिकर एक तो आबादी कितनी है, कितनियां कारां ने, कितनियां मोटरसाइकिल ने, और तुहाडे महकमे ने लोगों की सहूलत वास्ते की नवे जिहड़े इकदाम कीते ने? जी, जिस तरह तुसी फिगर दसी है तकरीबन 2.25 करोड़ जी साढ़े को इस वक्त गड्डी रजिस्टर्ड है, जो तकरीबन 80% जी है वो मोटरसाइकिल है, और बाकी जी 20% है वो सारिया दूसरिया गड्डियाँ जिन्नियाँ भी हैं अदर दैन मोटरसाइकिल ने। तो एक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जोड़ा अगर तुसी अज तो 10 साल पहले देखो तो ये गड्डियाँ की पॉपूलेशन जिनी मौजूदा तादाद है इस तो अद्धी तो भी घट सी। तो पिछले चंद सालों के अंदर लोगों के कोल गड्डियां की तादाद बहुत ज़्यादा हुई, फैमिली एक तो ज़्यादा लोग गड्डियां यूज़ करते हैं। उसकी वजह नाल फिर डिपार्टमेंट ने अपने बहुत सारे फंक्शन या जो प्रोसेस ने उन्होंने डिजिटाइज़ किया। इसका मकसद ये है कि अगर 2.5 करोड़ या 2.25 करोड़ गड्डी के ओनर्स ने उन्होंने टैक्स पे करना है, ट्रांसफर करवानी है या गड्डियां रिलेटेड कोर मैटर ने रजिस्ट्रेशन करानी, तो इन्होंने दफ्तर के अंदर इन्नी तादाद को अकोमोडेट करने वास्ते बहुत मसाइल होंगे अगर साडा सिस्टम डिजिटाइज ना होंदा। क्योंकि असीं डिजिटाइज कर लिया, डिजिटाइजेशन के नाल बेशुमार लोगों को फायदे मिल गए। नंबर 1 लोग अपना टैक्स जो टोकन टैक्स है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। हुण उन्होंने किसी पोस्ट ऑफिस या किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। उस अलावा गड्डी की ट्रांसफर जी है वो बायर सेलर दोनों घर बैठ के ट्रांसफर कर सकते हैं, बायोमैट्रिक देन और ऑनलाइन फीस पे करन। तो PSID के तहत उन्होंने जो सिस्टम जो चलान जनरेट होंगे वो मुताबिक वो पेमेंट करते हैं। उस तो अलावा रजिस्ट्रेशन वास्ते भी बहुत सारिया आसानियाँ हो गई। असी कुछ डिपार्टमेंट के अंदर फैसिलिटेशन वधाती है, कुछ असी एक डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिथे डीलर जो गड्डियां बेचते हैं वो खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां मिल के नंबरां के ऑप्शन जोड़े ने वो ऑनलाइन होंगे ने, साडे दफ्तर बैठ के ऑप्शन होंदा सी वो खत्म करता। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हुण तुसीं अगर साडे दफ्तर जाके देखो तो अगर अज तो 10 साल पहले जिन्नी लोगों की उत्थे तुहानूं मूवमेंट नज़र आती सी, अज तुहानूं उहदी 1/3 भी नज़र नहीं आती। बहुत घੱਟ लोग दफ्तर नज़र आते हैं। सही। अच्छा हाफिज सज्जाद साहब, चूँकि तुसी एसोसीएशन के अहदेदार भी हो, तुसी जिहड़े है नवी वैबसाइट भी देख रहे हो गड्डियों के हवाले दे नाल, जिस तरह के रिजवान शेरवानी साहब फरमा रहे हैं कि इन्होंने बड़ी जिद्दत लैके आए हैं और बड़ा निज़ाम बदल रहे हैं, लेकिन ज़ाहरी गल है कि निज़ाम तो हुकूमत दावा कर दी है, महकमा दावा कर दी है, लेकिन तुसी दसो कि इस टाइम भी अगर महकमा एक्साइज के मुतलका जोड़े अमूर ने काम ने उन्होंने लोगों को खास तौर डीलर्स को की मुश्किल पेश आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਤ ਆਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰ ਸਾਰਾ ਜਰਾਇਮ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਜਿਸ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਗਈ, ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਦਗਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ 10 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੀਸੀਸੀ ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਅਟਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਨਾਦਰਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਜੀਸੀਸੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਅਟਰਨੀ ਬਣਾਏ। ਪਾਵਰ ਅਟਰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਆਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏਗੀ। ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਟਰਨੀ ਦੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਵਰ ਅਟਰਨੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ XYZ ਨੂੰ ਵੇਚੀਏ, ਇਹ ਗੱਡੀ ABC ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਅਟਰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਗੰਭੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। PWD ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ PWD ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 1% 0.5% ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ 2,000 ਰੁਪਇਆ, 1,500 ਰੁਪਇਆ, 2,000 ਰੁਪਇਆ, 3,000 ਰੁਪਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਰ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਪੇਸ਼। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਕਾਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜੀ ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਸੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਕਦੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਸੀਸੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ, ਉਹ 1500 ਸੀਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 8,000 ਰੁਪਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 1500 ਸੀਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 1500 ਸੀਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਗੱਡੀ ਦੀ 1500 ਸੀਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, 7,000 ਹੀ ਹੈ 1500 ਸੀਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਕਸ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। अच्छा, शर्मा साहब, जिस तरह कि हाफिज़ साहब ने, यासर साहब ने किया है, और मैं भी बतौर सहाफ़ी समझदा कि वाकई टैक्सेशन जी है वो ज़्यादा हुई है। और जो हुकूमत सोचती है या महकमा सोचता है तो वह पहला जो होंदा है सोच यही होंदी कि रेवन्यू जमा करना है। वो जो सिस्टम चेंज किया है, SCC ते लाए गए हो, बहुत सारे इतराज़ात हैं लोगों के उत्ते। जिस तरह हाफिज़ साहब ने तो यासर साहब ने जिन्हें पॉइंट से गल की है, मैं चाहूँगा तुसी दसो अपना मौक़िफ़ हुकूमत का कि ये मसाइल नंबर प्लेट दे, कार्ड दे, टैक्सेशन दे की कहते हो बारे? देखो, बहुत सारिया चीज़ां तुसी डिस्कस कर लिया जिन्हों के बारे तुसी कहते हो कि मसलन नंबर प्लेट्स के बारे जिक्र करने हैं। तो नंबर प्लेट के कहते नंबर प्लेट्स ने लोगों नहीं मिलती। नंबर प्लेट 1.5 साल तो ज़्यादा हो गया है।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 19 ਲੱਖ ਪੇਅਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡੇਟਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਗ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 12-15 ਦਿਨ ਦਾ ਲੈਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ 12 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡੇਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਗ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਦਿਨ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖੀਏ 90% ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸਲੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਔਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਇਰ ਸੈਲਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਟ ਸੈਲਰ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਲਰ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਚਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਲਚਰਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 3-4 ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੇਇੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਥ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਸੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਸੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸ ਜਿਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1035-1035 ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਬਈ, ਗੱਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਤੇ। ਐਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਰਸੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਦਰਾ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਥੰਮ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਓਪਨ। ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਸਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੰਬ ਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਅਟਰਨੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ABC ਵਾਈ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ABC ਤੇ ਪਾਵਰ ਅਟਰਨੀ ਆਣੀ XYZ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਬਣਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਫਰਾਹਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक के बाद जी आया। अच्छा शर्मानी साहब, जिस तरह के बाकी भी दोस्त गल कर रहे हैं, देखो नंबर प्लेट ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਚ ਗਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਲੀ ਵਿੰਗ ਹੈ NRTC, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 19 ਲੱਖ ਵਹੀਕਲ ਮਾਲਕਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ $2.25 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੋਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਪਲੇਟ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਰਫ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3400 ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੁੱਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਦੁਬਈ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ? ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਰਸਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਦਰਾ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਸਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸੇ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਸਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਬਈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਗੱਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਘਸੀੜ ਲਿਆ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਓਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਓਨ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਓਨ ਹੈ ਜੀ।
ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਵੱਖਰਾ ਦਿਓ ਤੇ 1.5 2 ਲੱਖ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਦਿਓ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ। ਇਹ ਔਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਔਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਵੇਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਔਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਔਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, 30 ਦਿਨ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਨੀ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਔਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਔਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਔਨ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ? ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 12 ਸਟੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 2022-23 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ 85 ਲੱਖ ਦੇ ਔਨ ਤੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀਮਤ 85 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਚ ਗੈਪ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਔਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਨ ਗਿਆ 90 ਤੇ ਗੱਡੀ 90 ਦੀ ਗਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ 90 ਲੱਖ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ HEV ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਔਨ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੰਬਰ, 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ 2024 ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਡੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਜੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਔਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 200 400 500 ਡਾਲਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਔਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰ ਜੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਈਅਰ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਮਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ में सोच आता है, एक आम आदमी जब ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਬੁਕਿੰਗ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਾਦ ਮੋਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਔਨ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਟੀਵੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਾਦ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਔਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਮਸਨੂਈ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਔਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਵੈਸੇ ਆਮ ਤਸਰ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਔਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਸ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਵਫਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਹੈਡ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ FBR ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 260-270 ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 2,70,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 35% 40% ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,80,90,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਗ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ DVR ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼। ਸਰ, ਸਾਡੀ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਟੋਕਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੋਕਨ ਪੇ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਟੋਕਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਪਿੱਛੀ ਹੋਈ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1000 cc ਗੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, 20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰਾ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ 2021-22 ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, ਕਰੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਰੈਂਡੀ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਜਾਂ 90 ਦਿਨ, ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੂੰਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 2025 ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਡੀਲਰਸ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ 2026 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ? ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
जी ब्रेक के बाद जे आया अच्छा रिजवान शेरवानी साहब जिस तरह के हाफिज सज्जाद साहब ने और कैसर साहब ने जो मैं महसूस किया है कि सब तो ज़्यादा परेशानी जी लग रही कार डीलर के या कार खरीदने वाले वो तुहाडे जिहड़ा एक तो बायोमैट्रिक सिस्टम और एक तुहाडा टोकन टैक्स सिस्टम खास तौर पर यह तो गल सच्ची है मननी चाहिए हक की गल है कि लाइफ टाइम टोकन टैक्स जिहड़ा है एक बंदे ने आज गड्डी खरीदी है जी 1000 सी थल्ले जी है वो अज भी टैक्स दे रहा है उस तो 15 दिन बाद बेचती जो नवा लै रहा वो फिर दे रहा है तो लाइफ टाइम टोकन टैक्स ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਣਾ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਟੋਕਨ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਤੀ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 85% ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਲੋਕ 3 ਸਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਚਦੀ ਹੈ दूसरी चीज़ हैगी है कि जो लाइफ टाइम टोकन है ये बेसिकली एक रोड यूजेज टैक्स है और रोड यूजेज टैक्स जो है वो सारे का सारा चूँकि पहला मालिक उन्होंने पे करना पैंदा सी और उसके बाद वाले जो परचेजर से वो बिल्कुल 1 रुपया नहीं पे करते तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि प्रपोर्शनेट पीरियड का जो सबसीक्वेंट बायर है उन्होंने भी ये लाइबिलिटी शिफ्ट होनी चाहिए और ये लाइफ टाइम टोकन सिर्फ छोटिया गड्डियों के उत्ते एप्लीकेबल है मोटरसाइकिल के उत्ते और छोटिया गड्डियां ते वड्डियां गड्डियां ते एप्लीकेबल नहीं है सो ये एक थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि मुख्तलिफ लोग जो बाद परचेज करते उन्होंने भी कोई ना कोई शेयर होना चाहिए अपना हिस्सा होना चाहिए टैक्स के अदायगी दे अच्छा ये दसो शरवण साहब कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ 20000 ਰੁਪਏ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਟੋਕਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਟਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ 80% ਲੋਕ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰ मतलब एक कानून इस बुनियाद पे तो नहीं बनता कि मैं गड्डी बेच नहीं सकता दोबारा मैं गड्डी बेच दी थी मेरा सवाल है सादा जा मैं गड्डी बेची है मैं 3 महीने चलाई टोकन टैक्स तुसी मेरे को लिया 99 साल दा हां या तो मैंने वापस कर दियो अगले बंदे को टैक्स लो उससे गड्डी ने जो वही रोड यूज करने ने हाफिज साहब गल कर रहे ने शेरवानी साहब गल ठीक है कि इस टाइम लगता है चलो ये कार डीलर ने इनदा स्टेक्स भी ने लेकिन आम आदमी ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ FBR ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ देखो मैं ये कहना कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ 3000 ਜਾਂ 4000 ਜਾਂ 5000 ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ तो 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ 3000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਾਲਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਸਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਧਾਣੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਡਾਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਡਾਲਰ ਵਧਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ 60-70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰੇ ਆ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲਰ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ 13 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਮ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਸਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਲਚਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਪਠਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਕੂਨਾ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ 2000 ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਦਾ ਪਠਾਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 4000 ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ 10 ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਾਇਆ, ਉਹ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 6 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਟਾਇਆ, 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਉਹ ਲਾਸ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ 18 ਕੀਮਤ ਕੱਢੀ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੇ 19 ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਾਸ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅਗਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 100% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲਰ ਹੈ, ਨੈਟ ਬੋਰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਫਾਰਚੂਨਰ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕ, ਕੌਮ ਦਾ 24 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਨਾ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤਾਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਔਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ 에ਅਰ ਬੈਗਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੜਮੁੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੜਮੁੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਪਾਨੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਰਡ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਜਾਪਾਨੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਦੀ, 35 ਲੱਖ ਦੀ, 40 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਗੱਡੀ, ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਡੀਲਰਸ ਨੇ, ਆਟੋ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਸ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਲਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਲੋਕ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਡੀਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਫਾਰਚੂਨਰ ਖੜਾ ਸੀ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿੱਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤਸਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1 30 ਦੀ ਜਾਂ 1 25 ਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿੰਜ ਵੇਚਾਂ? ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ 105 ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 103। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਔਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹਕੀਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਥ ਹੈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਖੁਦ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ। ਸਰ 2500-3000 ਡਾਲਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2500 ਡਾਲਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਸਰ ਮਸਲੇ ਐ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਈਆਂ,
ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਈਆਂ, ਔਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਈਆਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਫਰਕ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ 2023 ਮਾਡਲ ਹੈ ਵਾਲੇ 1 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਲਾਈਏ? ਸਹੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੋੜਦਾ, 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸਮਗਲ ਗੱਡੀ ਵੇਚਤੀ, ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਚਤੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕੱਟ ਐਂਡ ਬੈਲਟ ਗੱਡੀ ਵੇਚਤੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਥੋੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਾਇਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਦੇ ਹੈ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਗਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਕਸੈਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ 15 ਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਚੇਸੀ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ 15 ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਸਹੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾਨ ਕਸਟਮ ਪੇਡ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਸ਼ਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਨਾਨ ਕਸਟਮ ਪੇਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸਰ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਧਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾਨ ਕਸਟਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫਾਰਗ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਗਾਇਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸ਼ਿਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਯਾਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸੱਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਹੀ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਬਿਲੀ।